جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریب ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ امیر ہونے کا۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا، اور ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ باپ وہ چھت ہے جو سر سے ہٹ جائے نا تو رشتہ داروں کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ کم سے کم کسی ایک دوست کو دعوت تو دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ ضرور آپ کی وجہ سے پڑھیں گے، اور آپ کو اور اس کو دونوں کو ثواب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناسپاتی کھانے سے ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے ہیں، برا ہوں بھلا ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، اے اللہ پیدا ہوتے ہی کلمہ سنا تھا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کرنا۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے، اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے درجات کو پا لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، کم سونا عبادت، کم کھانا صحت، اور لوگوں سے کم ملنا عافیت، اور کم بولنا حکمت ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دیواروں سے نہیں اللہ سے ڈرے۔ پھر کچھ ایسے بھی مجھے آزمایا گیا، پنکھ کاٹے گئے آسماں میں، پھر مجھے اڑایا گیا۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کون ہے جنہوں نے 63 سال کی عمر پائی مگر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا؟ صحیح جواب دینے والے کو رب ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ حضرت علی عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ حضرت علی جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ وجود دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین رب العالمین۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو ہماری حدیث کو عوام تک پہنچاتا ہے۔ اگر عوام ہماری بات کی خوبیوں سے باخبر ہو جائیں تو خود بخود ہماری پیروی کرنے لگے۔ مرزا غالب، کتنے تارے ہیں آسمان میں پر چاند جیسا کوئی نہیں غالب، کتنے چہرے ہیں زمین پر محمد جیسا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہروا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اذر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری عملوں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ آج نیکی کر لے، ملک تیرا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کے پاس چلا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ سمے جب اپنے پر اترتا ہے تو جج بھی وکیل لیے پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ قصیر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ سنہرے الفاظ
कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वह रिश्ते हो, खुशियाँ हो या सुकून हो, सब्र रखो, जल्दी महसूस होगा कि अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतर है। कहो वो अल्लाह है, यकता अल्लाह सबसे बेनियाज है, सब उसके मोहताज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई उसका हमसर नहीं है। कुरान इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, बस यही एक जुमला है जो हिम्मत टूटने नहीं देता। नाराज़ ना होना, एक बार अल्लाह लिख दो, आपकी तमाम जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान से ख़ता तो हो ही जाती है, लेकिन इन ख़ताकारों में अच्छे वह लोग हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। बेशक रास्ता एक ही था, मगर मूसा निकल गए और फिरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर रखो। दिल को भी गुस्ल दिया करे तौबा के पानी से। बेशक ईमान बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। माशाअल्लाह, अल्लाह ने सेहत दी, ईमान दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर इंसान को बसर समझना और इसके बातनी फ़ज़ाइल पर नज़र ना करना ये शैतानी नज़र है। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिस्म को देखा और इनके बातनी औसाफ पर नज़र ना की। मशनवी दफ्तर सोम जलालुद्दीन रूमी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन व फ़कीर को सदका देना सिर्फ सदका है और रिश्तेदार को सदका देना दो चीज़ है, एक सदका और दूसरी सिला रहमी। मौत की आखिरी हिचकी तक खुला रहने वाला दरवाज़ा। सुबहान अल्लाह। आप सब हम सब मिल के तौबा करें, क्योंकि क़यामत से पहले तक और मौत से पहले तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। बेशक वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तेरी कुन का इंतज़ार है मेरे अल्लाह, तेरी कुन का इंतज़ार है मेरे अल्लाह। लोग समझ रहे हैं मैं बदनसीब हूँ। बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। सूरत अल-मुत्तफ़ीन आयत नंबर 1। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़बान का ज़्यादा चलना अक़ल के कम होने की निशानी है। बेशक जो शख्स अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है वह सबसे ज़्यादा सुकून में रहता है। सुबहान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का हमारे ऊपर कोई ऐसा एहसान नहीं जिसे मैंने चुका ना दिया हो, सिवाय अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, क्योंकि इनका हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि जिसका पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह ताला ही देगा। सुबहान अल्लाह। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुक्म इलाही के मुताबिक अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करे तो फ़र्ज़ नमाजें दरमियानी औकात के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएंगी। दूसरों की मदद करने वाले की मदद अल्लाह करता है। सुबहान अल्लाह। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये जानते कि पहली शफ़ में क्या अज़र है तो इसके लिए करा अंदाज़ी होती। सही मुस्लिम 984। वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी, ताकि तुम उससे वर्षों और तारीखों के हिसाब से मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ खेल के तौर पर नहीं बल्कि मकसद के साथ ही बनाया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ़ कर दिया जाएगा, मगर जो एलानिया गुनाह करते हैं। एलानिया गुनाह करने का मतलब ये है कि एक शख्स रात के वक्त गुनाह करता है, बावजूद के अल्लाह ताला ने इसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वह कहने लगता है, ए फला, मैंने रात फला फला बुरा काम किया था, रात गुजर गई थी और इसके रब ने इसका गुनाह छिपा रखा था। जब सुबह हुई तो वह खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। सही बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सही मुस्लिम 162। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी तंग दस्त पर आसानी की तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसे आसानी अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमने इंसान को उसके वालिदीन के बारे में भी नसीहत की है। उसके माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसको पेट में रखा
और पैदाइश के बाद कहीं 2 साल में जाकर उसका दूध छुड़ाना हुआ। हमने उसको नसीहत की है कि मेरे शुक्रगुजार रहो और अपने वालिदैन के, और याद रखो कि बलाखिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है। लेकिन अगर वह तुम पर ज़ोर डाले कि किसी को मेरा शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनकी बात ना मानना। दुनिया में अलबत्ता उनके साथ नेक बर्ताव रखना और पैरवी उन्हीं के तरीके की करना जो मेरी तरफ मुतवज्जा है, और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे हो। लुकमान 15:14-31।